introduce myself, Savale SV, Deglur College, Deglur, District Nanded. Subject Mathematics, Class 12 Standard. In 12th standard, there are two parts, first part and second part. In first part, second chapter is matrices. Savale SV, Subject Mathematics, Class 12 Standard, Part 1st, Chapter 2nd, Matrices. Introduction. In Standard 11th, we have studied the matrix, types of matrices and algebra of matrices, namely addition, subtraction, multiplication of two matrices. Now, first recall what is meant by matrix. Now, matrix a rectangular arrangement of m into n numbers in m rows and n columns enclosed in this square bracket or round shaped bracket is called a matrix of order m by n. Now, order of the matrix is denoted by m into n. Read as m by n. Okay. Each number of the matrix is called an element of the matrix. Each number of the matrix is called an element of the matrix. Now, generally, matrices are denoted by capital letters. Matrices are generally denoted by capital letters, capital A, capital B, capital C, and so on. And their elements are denoted by small letters, small a, small b, small c, etc. Now, for example, take the elements 1, 2, 3, 4. The elements 1, 2, 3, 4. These elements are arranged in vertical lines and horizontal lines enclosed in square bracket. Now, these first horizontal lines, these are known as rows, and vertical lines are elements denoted by columns. Generally, R symbol represent the rows of the matrix, and capital C is denoted by columns of the matrix. The elements 1, 2, these elements are known as first row, and first row is denoted by R1, and the element 3 and 4 are denoted by second row. This is denoted by R2. And vertical lines means the elements 1, 3. These are the vertical lines, and these vertical lines denotes columns, and C1 is the first row, and 2 and 4, these elements are vertically arrangement. These elements are known as second column. This is denoted by C2.
This is denoted by C2. And generally 2 rows and 2 columns, the order is denoted by 2 by 2. Written 2 by 2. This first two denoted by rows and second number denoted by columns. And these order represent in the this side of the matrix 2 by 2. This is the order. This is the order of the given matrix 2 by 2. Another example for take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These in this matrix there are 3 rows and 3 columns. This is first row, this is second row, and this one is the third row. In first row the elements are 1, 2, 3, and second row the elements are 4, 5, 6, and third row the elements are 7, 8, 9, and vertically elements are known as columns. And first column C1, the elements of the first column is 1, 4, 7, and second column the elements are 2, 5, 8. This is denoted by C2, and third column denoted by C3, and the elements of column number 3, 3, 6, 9. And the order of this matrix is 3 rows and 3 columns. This is the square matrix. In 12th standard syllabus, to learn the uses of matrices with the help of elementary transformation and the inverse of the matrix. Now first bit, elementary transformation. Elementary transformation is a matrix are the 6 operations. In elementary transformation of a matrix there are 6 operations, 3 of which are due to row and 3 are due to columns. तर एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये किती 6 ऑपरेशन्स आहेत, त्यापैकी 3 रोज आणि 3 कसे आहेत कॉलम असे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशनचे ऑपरेशन्स आहेत. दे आर ॲज फॉलोज. नाव फर्स्ट ऑपरेशन interchange of any 2 rows or any 2 columns. Interchange of any 2 rows or any 2 columns. ह्याचा अर्थ आहे जर मॅट्रिक्स मध्ये जर आपण इंटरचेंज करता येईल कोणते कोणते 2 रो आणि 2 कॉलम्स, तर ते कसे इंटरचेंज करता येतील. if we interchange the ith row and jth row of the matrix, then after this interchange the original matrix is transformed to a new matrix. तर आपल्याला जर इंटरचेंज करायचं आहे ith रो आणि jth रो ऑफ द मॅट्रिक्स, कोणत्या पण मॅट्रिक्स मध्ये एकापेक्षा जास्त जर रो असतील तर ते ith रो आणि jth रो आपल्याला जर इंटरचेंज करायचे असतील तर इंटरचेंज केल्यानंतर सुद्धा आपल्याला ओरिजिनल मॅट्रिक्स का मिळेल, न्यू ओरिजिनल मॅट्रिक्स मिळेल. आणि ते मॅट्रिक्स कसा मिळेल आपल्याला, न्यू टाईपचा मॅट्रिक्स मिळेल. धिस ट्रान्सफॉर्मेशन इज सिम्बॉलिकली डिनोटेड ॲज. तर आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन सिम्बॉलिकली जर डिनोटेड करायचं असेल तर कशाचं, रो, तर पर्टिक्युलर आर ऑफ आय इंटरचेंज. तर हे जो सिम्बॉल आहे हा
हा जो सिम्बॉल आहे हा सिम्बॉल आपल्याला काय डिनोट करतो, इंटरचेंज. तर इंटरचेंज काय करायचं आहे, आर म्हणजे कॅपिटल आर म्हणजे काय आहे, रो. तर आयथ रो पासून कशामध्ये चेंज करायचं आपल्याला, जेथ रो मध्ये. किंवा ह्याला असं सिम्पली सुद्धा असं सुद्धा डिनोट करतात, आर ऑफ आय जे. तर आय जे म्हणजे काय आहे, रो चेंज करायचा आहे. रो कोणत्यामध्ये, आय रो मध्ये पासून कुठे चेंज करायचं आपल्याला, जे रो मध्ये. तर आपल्याला हेच ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करता येईल, कॉलम मध्ये सुद्धा आपल्याला हा ऑपरेशन कसं करता येईल, आपल्याला ऑपरेट करता येईल. तर सिमिलर ट्रान्सफॉर्मेशन कॅन बी ड्यू टू 2 कॉलम्स. तर सेम जसं रो मध्ये केलेलं आहे पण तसंच आपल्याला कशामध्ये सुद्धा करता येईल ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलम मध्ये सुद्धा करता येईल. से तर आपल्याला सी म्हणजे काय आहे, कॉलम. तर कोणता कॉलम आहे, हा केथ कॉलम आहे आणि हा इंटरचेंजचा सिम्बॉल आहे. तर रो मध्ये सुद्धा तोच सिम्बॉल येईल आणि कॉलम मध्ये सुद्धा काय येईल, तोच सिम्बॉल येईल. तर हा सिम्बॉल म्हणजे काय आहे, दोन्हीकडे ॲरो आहे. एक स्ट्रेट लाईन आहे छोटीशी, त्याला 2 ॲरो काढलेले आहेत. तर के सी के म्हणजे काय, कॉलम नंबर के आणि सी आय म्हणजे काय, कॉलम नंबर आय. तर आपल्याला कॉलम नंबर चेंज करायचं आहे, कोणतं, के पासून कोणत्या कॉलमला चेंज करायचं आहे, आय. तर ह्याला असं सुद्धा डिनोट करता येईल आपल्याला, सी ऑफ के आय, सी ऑफ के आय. तर हे सिम्बॉल्स आपण ऑलरेडी 11th स्टँडर्ड मध्ये यूज केलेले आहे. सिम्बॉल म्हणजे कोणते सिम्बॉल, कॅपिटल आर. तर कॅपिटल आर काय रिप्रेझेंट करतं, द रोज ऑफ द मॅट्रिक्स अँड कॅपिटल सी रिप्रेझेंट द कॉलम्स ऑफ द मॅट्रिक्स. The R represent the rows of the matrix and capital C represent the column of the matrix. For example, तर आपल्याला आपण एकच एक्झाम्पल घेऊ, त्याच्यावर आपण रो कसं चेंज करायचं आहे आणि कॉलम्स कसे चेंज करता येईल. तर आपल्याला हे एक एक्झाम्पल, इफ टेक A is the matrix containing the elements first row 1 2 and second row is 3 4 and first column is 1 3 and second column is 2 4. Then to interchange, now this is the order of the given matrix is 2 by 2. तर ह्याला 2 रोज आहेत आणि किती आहेत, 2 कॉलम्स आहेत. तर आपल्याला चेंज करायचं आहे, R1 इंटरचेंज R2. तर हे नोटेशन आपल्याला काय करायचं आहे, R1 रो चेंज करायचा आहे R2च्या जागी आणि R2 कशाच्या जागी चेंज करायचं आहे, R1. तर आपल्याला एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन कसं ऑपरेट करता येईल, R1 इंटरचेंज R2 गिव्स द न्यू मॅट्रिक्स. तर न्यू मॅट्रिक्स आपल्याला चेंज केल्यानंतर कोणत्या प्रकारचा मिळेल, द मॅट्रिक्स कंटेनिंग द एलिमेंट. तर इथं फर्स्ट आपल्याला जे दिलेलं रो आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट रो 1 2 आहे. तर ते काय करा, सेकंड रोच्या जागी लिहून टाका आणि जो सेकंड रो आहे दिलेलं मॅट्रिक्समध्ये तर इंटरचेंज काय करा, ते फर्स्ट रो मध्ये. तर हे 3 4 हे सेकंड रो होता अगोदर, तर आता इंटरचेंज केल्यानंतर तो फर्स्ट रो झाला आणि हा फर्स्ट रो जो एलिमेंट्स आहेत 1 आणि 2 हा अगोदर फर्स्ट दिलेल्या मॅट्रिक्समध्ये फर्स्ट रो होता. तर इंटरचेंज केल्यानंतर हे कुठं आलं, आपल्याला सेकंड रो मध्ये आलं. तर आपल्याला हे जसं रो मध्ये दिलेलं आहे तसंच आपल्याला कॉलम मध्ये सुद्धा करता येईल. अँड तर आपल्याला हेच एक्झाम्पल, गिवन एक्झाम्पल, ए इज इक्वल टू द रोज कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 3 4. तर ह्यालाच आपल्याला हा ऑपरेशन कॉलम मध्ये सुद्धा काय करायचं, आपल्याला चेंज करायचं आहे, C1 इंटरचेंजिंग C2. तर हे आपल्याला जो सिम्बॉल आहे किंवा एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते काय रिप्रेझेंट करतं, फर्स्ट कॉलम मधून आपल्याला सेकंड कॉलम मध्ये काय करायचं आहे, एलिमेंट चेंज करायचं आहे आणि सेकंड कॉलमचे जे एलिमेंट्स आहेत ते कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आपल्याला, फर्स्ट कॉलम मध्ये. गिव्स द न्यू मॅट्रिक्स. तर द न्यू मॅट्रिक्स म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, हे तर कॉलम नंबर फर्स्ट, आता दिलेलं जे मॅट्रिक्स आहे कॉलम नंबर फर्स्ट काय आहे, 1 3 आहे आणि सेकंड कॉलम काय आहे, 2 आणि 4. तर आपल्याला जो फर्स्ट कॉलम आहे ते सेकंड कॉलमच्या जागी लिहायचं आणि सेकंड कॉलम जो आहे ते कशाच्या जागी लिहायचं, फर्स्ट कॉलम. तर हा सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलमच्या जागी येईल 2 4 आणि हा फर्स्ट कॉलम असलेलं कशामध्ये कन्वर्ट होईल, ते सेकंड कॉलम मध्ये. तर नोट दॅट असं जर एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन आपण जर वापरलेलं असेल किंवा अप्लाय केलेलं असेल तर आपल्याला जे न्यू मॅट्रिक्स आहे ते दिलेलं मॅट्रिक्स कसं नसतं, दिलेलं जे आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये मॅट्रिक्स दिलेलं आहे आणि न्यू मॅट्रिक्स हे कसं नसतं, इक्वल नसतं.
तर हे जे न्यू मॅट्रिक्स आहे हे सुद्धा दिलेल्या मॅट्रिक्सच्या ए इक्वल नसतं आणि दुसरं कोणतं जे न्यू मॅट्रिक्स आहे कॉलम ऑपरेशन केल्यानंतर कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन केल्यानंतर जे न्यू मॅट्रिक्स आहे ते सुद्धा कशाच्या इक्वल नसतं, एच्या इक्वल नसतं. बट वी राईट तर त्याला आपण इज इक्वल टूच्या जागी आपण इज नॉट इक्वलच्या जागी काय लिहू शकतो आपण, इक्विव्हॅलेंट. तर ए इक्विव्हॅलेंट टू द न्यू मॅट्रिक्स अँड ए इक्विव्हॅलेंट टू द कॉलम, जे कॉलमचा ऑपरेशन एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलेला आहे तो न्यू मॅट्रिक्स. तर आपल्याला हे इज इक्वल टू लिहिता येणार नाही. तर एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन आपण यूज केल्यानंतर आपल्याला तो न्यू जो मॅट्रिक्स आहे तो न्यू मॅट्रिक्स कसा असेल, तो इक्विव्हॅलेंट टू असेल. आणि ऑलरेडी आपण म्हणलेलं आहे, नोट द सिम्बॉल, धिस सिम्बॉल इज डिनोटेड ॲज इक्विव्हॅलेंट टू. तर ह्याला आपण रीड कसं करायचं, द सिम्बॉल धिस इज रीड ॲज इक्विव्हॅलेंट टू. तर फर्स्ट जे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते आपण काय पाहिलेलं आहे, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑर एनी टू कॉलम्स. आता दुसरा ट्रान्सफॉर्मेशन आहे बी, मल्टिप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑर कॉलम बाय ए नॉन झिरो स्केलार. तर आणखीन एक वेळेस मी रीड करतो, लक्ष द्या. मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑर कॉलम बाय ए नॉन झिरो स्केलार. तर याचा अर्थ आहे कोणत्या पण पर्टिक्युलर एका रोला किंवा कॉलमला आपण नॉन झिरो स्केलारनं काय करू शकतो, आपण मल्टिप्लिकेशन करू शकतो. तर आपण फर्स्ट रीड करू, समजून घेऊ की इफ के इज ए नॉन झिरो स्केलार. तर हे के कसा आहे, एक नॉन झिरो म्हणजे झिरो सोडून दुसरं कोणता पण एक नंबर असू शकतो स्केलार. अँड द रो आर आय इज टू मल्टिप्लाइड बाय कॉन्स्टंट के. तर कोणत्या पण एका पर्टिक्युलर रोला, म्हणजे इथं पर्टिक्युलर काय घेतलेलं आहे, आयथ रो ला आपण काय मल्टिप्लाय करू शकतो, के न, कॉन्स्टंट जो के आहे त्याला मल्टिप्लाय करू शकतो. देन वी मल्टिप्लाय एव्हरी एलिमेंट ऑफ आर आय बाय द कॉन्स्टंट के. म्हणजे ज्या पर्टिक्युलर रो मध्ये आपल्याला जितके एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट्सनं कशानं मल्टिप्लाय करायचं, आपल्याला के न मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर ह्याला आपण सिम्बॉलिकली कसं रिप्रेझेंट करतो, बाय सिम्बॉलिकली द ट्रान्सफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय के इंटू आर आय. तर के इंटू आर आय, किंवा त्याला कसं रिप्रेझेंट करतो आपण, डिनोट करतो किंवा रिप्रेझेंट करतो, आर ऑफ आय चेंजेस के इंटू आर ऑफ आय इंटू आर. जर पर्टिक्युलर एक रो घेतलेला आहे त्या रोला आपल्याला कशानं मल्टिप्लाय करायचं आहे, स्केलार. तो स्केलार कसा असला पाहिजे, नॉन झिरो. फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊ इथं. इफ ए इज इक्वल टू एक मॅट्रिक्स आहे, त्याचे एलिमेंट्स आहेत 0, 2 आणि 3 आणि 4. तर ह्याचा ऑर्डर काय येईल, 2x2 स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. तर त्याला आपल्याला एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करायचं आहे. देन R2 कसं चेंज होईल, तर केच्या जागी आपल्याला काय घेतलेलं आहे आपण, 4. तर सेकंड रोला कशानं मल्टिप्लाय करायचं, आपल्याला 4 न मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर त्याचं एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन कसं असेल, R2 चेंजेस 4 इंटू R2 गिव्स. तर आपल्याला जे सेकंड रो आहे तो फक्त सेकंड रो चेंज होईल. तर ते काय राहील, न्यू जो मॅट्रिक्स फॉर्म होईल ते कसं असेल, इज इक्विव्हॅलेंट टू, ए इज इक्विव्हॅलेंट टू. तर फक्त आपल्याला लक्ष द्या की फक्त आपल्याला सेकंड रो काय करायचंय, चेंज करायचंय. तर फर्स्ट रो जसं आहे तसंच लिहून टाका. त्याचे जे फर्स्ट रोचे जे एलिमेंट्स आहेत 0 आणि 2 जसं आहे तसंच लिहून टाका. तर आपल्याला काय आहे, जो सेकंड रो आहे तो सेकंड रोला कशानं मल्टिप्लाय करायचं आहे, आपल्याला 4 न. तर प्रत्येक जो एलिमेंट सेकंड रो मध्ये आहे तो प्रत्येक एलिमेंटला कशानं मल्टिप्लाय करता येईल, नॉन झिरो स्केलार म्हणजे 4 न मल्टिप्लाय करता येईल. तर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू काय राहील, 12 आणि 4 इंटू 4 काय राहील, 16. तर इथं फक्त सेकंड रो मध्ये 2च एलिमेंट्स असल्यामुळे आपण प्रत्येक एलिमेंटना कशानं मल्टिप्लाय केलेलं आहे, 4 न मल्टिप्लाय केलेला आहे. तर हा जो न्यू मॅट्रिक्स आहे तो न्यू मॅट्रिक्स एच्या इक्वल नसून तो कसा आहे, इक्विव्हॅलेंट आहे, इक्विव्हॅलेंट. तर आपल्याला सेम
आता आपल्याला जसं रो मध्ये आपण यूज केलेलं आहे त्याचप्रमाणे आपल्याला कॉलम मध्ये सुद्धा काय करायचं आहे, यूज करायचं आहे. तर सिमिलरली इफ any column of a matrix is to be multiplied by a constant, then we multiply every element of the column by the constant. तसंच आहे जसं आपण रो मध्ये केलेलं आहे इथं सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे, कॉलम मध्ये सुद्धा आपल्याला करायचं आहे. इट इज डिनोटेड ॲज, तर ह्याला कसं डिनोट केलेलं आहे, के इंटू सी एल. तर सी म्हणजे काय आहे, के म्हणजे कॉलम कॉन्स्टंट आहे, सी म्हणजे कॉलम आहे आणि एल म्हणजे काय आहे, तो कॉलमचा नंबर आहे. आणि ह्याला कसं रिप्रेझेंट करतात, सी एल इंटरचेंज के इंटू सी एल. तर फॉर एक्झाम्पल जसं आपण वरी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे तसंच आपण कॉलम मध्ये सुद्धा घेऊ. फॉर एक्झाम्पल इफ ए इज इक्वल टू, यू टेक सेम प्रॉब्लेम, 0 2 is the first row and 3 4 are the second row. The elements, these A matrix containing these elements. Then we operate the elementary transformation C1 interchanging -3 into C1 gives. तर आपल्याला फर्स्ट जो कॉलम आहे त्या फर्स्ट कॉलमना कशानं मल्टिप्लाय करायचं आहे, -3 न. तर आपल्याला ए इज इक्विव्हॅलंट टू, तर एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन यूज केल्यानंतर आपल्याला इज इक्वल टू लिहिता येत नाही, तर ते आपल्याला काय लिहावं लागेल इथं, इक्विव्हॅलंट टू. तर इक्विव्हॅलंट टू असेल तर आपल्याला C1 काय करायचं, आपल्याला -3 न मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर 0 इंटू -3 इज इक्वल टू काय येईल इथं, 0. आणि -3 इंटू -3 काय येईल इथं, इथं काय येईल इथं, -9. इथं काय येईल, -9 येईल, -9. आणि हा कॉलम नंबर जो 2 आहे तो जसंच्या तसंच राहील, 2 आणि 4. फक्त काय चेंज होईल इथं, फर्स्ट कॉलम चेंज होईल इथं. आणि यू कॅन से दॅट A is equal to the matrix containing the element 0 2 is the first row आणि 12 आणि 16. तर याला इज इक्वल टू आपण म्हणू शकतो, पण हा इज इक्वल टू असू शकतो का, नसतो. तर याला दुसऱ्याला सुद्धा आपण असंच लिहू शकतो. तर दुसरा जो कॉलम आपण ऑपरेट केलेला आहे C1 इंटरचेंजिंग -3 इंटू C1 गिव्स द फर्स्ट कॉलम 0 -9 आणि सेकंड कॉलम 2 आणि 4. हे आपल्याला काय करता येईल, चेंज. तर आपण आज काय पाहिलेलं आहे, तर एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला 2 एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन यूज केलेलं आहे. तर फर्स्ट आहे इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज ऑर एनी 2 कॉलम्स. तर हे फर्स्ट आहे. आणि दुसरा जो आहे मल्टिप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑर कॉलम बाय ए नॉन झिरो स्केलार. तर हे आपण 2 ऑपरेशन आपण काय केलेलं आहे, आज अभ्यास केलेला आहे. तर थर्ड जो ऑपरेशन आहे आपण नेक्स्ट पिरियडला काय करू, त्याचं डिस्कशन करू. थँक्यू.